we will learn about how to choose an RTOS. The decision of choosing an RTOS for an embedded design is very crucial. A lot of factors need to be analyzed carefully before making a decision on the selection of the RTOS. These factors can be either functional or non-functional. The following section will gives a brief introduction to the important functional and non-functional requirements that need to be analyzed in the selection of an RTOS for an embedded system design. First one, functional requirements. Processor support. It is not necessary that all RTOS support all kinds of processor architecture. It is essential to ensure the processor supported by the RTOS. അപ്പം എല്ലാ പ്രോസസ്സേഴ്സും RTOS സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ. അപ്പം നമുക്ക് ഏത് പ്രോസസ്സറാണോ RTOS സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Then next one is memory requirements. There are two types of memories mainly required, ROM and RAM. The OS requires ROM memory for holding the OS files, and it is normally stored in a non-volatile memory like flash. OS also requires a working memory RAM for loading the OS services. Since embedded systems are memory constrained, it is essential to evaluate the minimal ROM and RAM requirement for the OS under consideration. Third point is real-time capabilities. It is not mandatory that the operating system for all embedded systems need to be real-time, and all embedded operating systems are real-time in behavior. The task or process scheduling policies plays an important role in the real-time behavior of an OS. Analyze the real-time capabilities of an OS under consideration and the standards met by the operating system for real-time capabilities. Fourth one is kernel and interrupt latency. The kernel of the operating system may disable interrupts while executing certain services, and it may lead to interrupt latency. For an embedded system whose response requirements are high, this latency should be minimal. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ലാറ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വന്ന് അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിനെയാണ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ലാറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം റെസ്പോൺസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഹൈ ആയിരിക്കുന്ന കേസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ലാറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്ത് അത് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൽ ആയിരിക്കണം. The next point is inter-process communication and task synchronization. The implementation of inter-process communication and synchronization is OS kernel dependent. So ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർപ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സ് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അത് പ്രോസസ്സ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഇൻ്റർപ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ടാസ്ക് സിങ്ക്രണൈസേഷനും എപ്പോഴും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ OS kernel. Certain kernel may provide a bunch of options, whereas others provide very limited options. Certain kernels implement policies for avoiding priority inversion issues in resource sharing. ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ടാസ്ക് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ്റെ എല്ലാം കേസിൽ റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ചില കേസിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിനെ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് എല്ലാം വരുമ്പം സം പോളിസീസ് ഉണ്ട് അവോയ്ഡിങ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻവേർഷൻ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോളിസീസ് സർട്ടൺ കേണൽസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then what is a priority inversion? It's a condition in which a medium priority task get the CPU for the execution,
when a higher priority task needs to wait for a lower priority task to release a resource which is shared between the higher priority task and lower priority task. Then next point is modularization support. Most of the operating system provide a bunch of features. At times, it may not be necessary for an embedded product for its functioning. It is very useful if the OS supports modularization, where in which the developer can choose the essential modules and recompile the OS image for functioning. Windows C is an example for a highly modular OS. അപ്പം മോഡുലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ വലിയൊരു ടാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് ഏതെല്ലാമാണ് മൊഡ്യൂൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, ആ മൊഡ്യൂൾസ് മാത്രം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ആ മൊഡ്യൂളിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ അതുപോലെ ആ പർട്ടിക്കുലർ മൊഡ്യൂളിനെ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ലെസ് മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ മോഡുലാർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഹൈലി സപ്പോർട്ടബിൾ ആണ്. വൺ ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഇസ് വിൻഡോസ് CE. Then next one is support for networking and communication. The OS kernel provide stack implementation and driver support for a bunch of communication interfaces and networking. Ensure that the OS under consideration provides support for all the interfaces required by the embedded product. Then last one is development language support. Certain operating systems include the runtime libraries required for running applications written in language like Java and C#. A Java virtual machine customized for the operating system is essential for running Java applications. Similarly, the .NET Compact Framework .NETCF is required for running Microsoft .NET application on the top of the operating system. The OS may include these components as built-in component. If not, check the availability of the same from a third-party vendor for the OS under consideration. അപ്പം ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൺ ടൈം ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ .NET ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള .NET കോമ്പാക്ട് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിനെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആ പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളൊരു ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. Then next, non-functional requirements. First one is custom developed or off the shelf. Depending on the OS requirement, it is possible to go for the complete development of an operating system suiting the embedded system needs, or use an off-the-shelf readily available operating system which is either a commercial product or an open source product which is in close match with the system requirements. Sometimes it may be possible to build the required features by customizing an open source OS. The decision on which to select is purely depend on the development cost, licensing fees for an operating system, development time and the availability of skilled resources. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബൈ ചെയ്യാം. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഏതെല്ലാം ഫീച്ചറാണ് റിക്വയർമെൻ്റ് ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ആ OS ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഏത് OS ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ് OS ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ഷെൽഫാണോ, ഏത് OS ആണെന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സം ഫാക്ടേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ്, അതുപോലെ ലൈസൻസിങ് ഫീസ്. ചില ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്, ചിലത് ലൈസൻസ് ഫീസ് ഉണ്ട്, സം ഫീസസ് ആർ ദ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം,
then availability of skilled resources. ഇതിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് OS ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Then next one is cost. The total cost for developing or buying the OS and maintaining it in terms of commercial product and custom build needs to be evaluated before taking a decision on the selection of OS. Then next point, development and debugging tools availability. The availability of development and debugging tools is a critical decision making factor in the selection of an OS for embedded design. Certain operating system may be superior in performance, but the availability of tools for supporting the development may be limited. Explore the different tools available for the OS under consideration. സോ നമുക്ക് ഡീബഗിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ ഡീബഗിങ് ടൂൾസിൻ്റെ എല്ലാം അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ചില കേസിൽ നമുക്ക് ആ ടൂൾസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ടൂൾസ്, ആ ടൂൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. So next point is ease of use. How easy it is to use a commercial RTOS is another important feature that needs to be considered in the RTOS selection. The last point is after sales. For a commercial embedded RTOS, after sales in the form of email, on-call services, etc. for bug fixes, critical patch updates and support for production issues, etc. should be analyzed thoroughly. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സെയിൽസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്നുകിൽ ഇമെയിൽ വഴി അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് വഴി നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും എറർ ബഗ് ഫിക്സ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ സപ്പോർട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, നമ്മൾ എപ്പോഴും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ കഴിഞ്ഞാലും ഇതെല്ലാം നോൺ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ബഗ് ഫിക്സസ് നമുക്ക് തന്നെ ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എല്ലാം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സൈറ്റിലേക്ക് പോകും. ആ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നുള്ളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു OS RTOS സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ പ്ലസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ചില എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ടാവും, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവും, ചിലത് സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ RTOS ഡെവലപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. ദർ ആർ 2 types, functional and non-functional. Okay, thank you. Today's section will be ended here.